ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዞላ እባላለሁ። ሳይኮሎጂ ኮርስ ላይ ስለ ሚሞሪ አጭር ቲዩቶሪያል ነው ያዘጋጀውላችሁ። ሚሞሪ ምን ማለት ነው? ሚሞሪ ዲፋይን ስናደርገው it is the retention of information what is learned earlier over time አስቀድመን የተማርነውን ወይም ያወቅነውን የተገነዘብነውን ነገር ማስታወስ ትውስታ ማለት ነው። እንግዲህ it is the way we record the past for later use in the present that is ያለፈውን ሪከርድ አድርገን ወይም መዝግበን የምንይዝበት አካሄድ ወይም ሁኔታ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ቶፒክ ውስጥ ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ እናያለን። general definition of memory ምንድነው? memory is the process by which information is encoded, stored and later retrieved። ሶስት ነገሮች እናያለን እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ኢንኮድድ ይሆናል፣ ስቶርድ እና ሌተር ሪትራይቭድ ይሆናል። ኢንኮድድ ማለት መመዝገብ ነው ሂደቱ፣ ስቶርድ ደግሞ ማስቀመጥ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሪትራይቭ ማድረግ ከተቀመጠበት ቦታ መልሶ ማውጣት ለማለት ነው። ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪን ስናይ the process of memory means the mental activities we perform to put information into memory, to keep it there and to make use of it later. So process of memory ማለት ኢንፎርሜሽንን የማስቀመጥ ሂደት፣ እዛው የማቆየት ሂደት እና መልሶ ለመጠቀም የምንሄድበት ሂደት ነው። so to put information in the memory encoding ወይም ፌዝ 1 የምንለው ነው መመዝገብ የመጀመሪያው ሂደት ነው። to keep it there is storage የሚባለው ፌዝ 2 and to make use of it later is retrieval መልሶ ማውጣት ፌዝ 3 ነው። encoding is the transformation of sensory input to a form or code that can be further processed. sensory input በአይናችን፣ በጆሮአችን፣ በሌሎች sensory ኦርጋናችን የምንቀበለውን ኢንፑት ወደ ነርቭ ሲስተም ነርቭ ኮድ የሚቀየርበት ሂደት ነው ኢንኮዲንግ የሚባለው። ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ቃል ነው። storage is the location in the memory system in which material is saved. save የምናደርግበት ወይም የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። it is the persistence of information in memory that is to mean information በቋሚነት የሚቆይበት ቦታ ነው storage. retrieval is it is the process of bringing into awareness and for use የተቀመጠውን መልሶ ለጥቅም ለማዋል መልሶ ማውጣት ነው retrieval የሚባለው ማለት ነው። so እነዚህ ሶስት ፕሮሰሶች ሚሞሪን ዲፋይን ያደርጉታል። that is memory is the process by which information is encoded የመጀመሪያው ፌዝ፣ stored ሁለተኛው እና retrieval ደግሞ ሶስተኛው ፌዝ ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ስቴጅ ኦር ስትራክቸር ኦፍ ሚሞሪ ይሆናል። memory structure is the nature of memory storage itself. ሚሞሪን እንዴት ትውስታን እንዴት ነው የምናስቀምጥበት ሁኔታ ወይም ተፈጥሮ ነው ማለት ነው። that is how information is represented ትውስታ እንዴት እንደሚወከል አእምሮ ውስጥ or how long it lasts ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይና እንዴት ኦርጋናይዝ እንደሚደራጅ የሚገልጽ ነው ማለት ነው ሚሞሪ ስትራክቸር የምንለው። the cognitive perspective of psychology relates the mind into an information processor. the cognitive perspective የሚባለው የሳይኮሎጂ ዘርፍ አእምሮን ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሰር እንደሆነ
ያረጋል እና dominated psychologist view of memory for the past years ለረጅም ጊዜያት የሳይኮሎጂካል እይታ ስለ ሚሞሪ በኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂስት ሲጠና ነበር ማለት ነው። that is በቅርብ ጊዜ ደግሞ integrated with understanding of neuropsychology of memory ከኒውሮን ሲስተም or nervous system ጋር በተያያዘ መብራራት ጀምሯል ማለት ነው። when we say that when we relate mind to an information processor information processing ቲዮሪዎች አሉ። ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ቲዮሪ ሞዴሎች አሉ። እነዚህ በሪቻርድ አትኪንሰን እና ሪቻርድ ሺፍሪን የተባሉ ሳይኮሎጂስቶች የዲቨሎፕድ የሆኑ ሞዴል ናቸው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ቲዮሪስ those are analogous with computer systems ከኮምፒውተር ሲስተም ጋር አነጻጽረን ነው እዚህ ጋር ስለ ሜሞሪ የምናወራው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ቲዮሪ ሞዴሎች ላይ ሜሞሪን ከኮምፒውተር ሲስተም ጋር አነጻጽረን ወይም በተመሳሳይ መልኩ ነው። ሪቻርድ አትኪንሰን እና ሪቻርድ ሺፍሪን ሜሞሪ 3 ስትራክቸሮች አሉት ብለው ያስቀምጣሉ። እነዚህ ስትራክቸሮች ሰንሰሪ ሜሞሪ or sensory register, short term memory እና long term memory ይባላሉ። sensory register የሚባለው እንግዲህ it is the entryway ወይም መግቢያ በር ነው። acts as a holding bin እንደ ማስቀመጫ ጊዜያዊ ማስቀመጫ አክት ያደርጋል ወይም እንጠቀምበታለን። gives us a brief time to decide whether information is extraneous or important በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጫዊ ወይም ጠቃሚ መረጃ ነው ብለን እንድንወስን አጭር ጊዜ ይሰጠናል ማለት ነው። the information the sensory register has subsystems which include iconic memory and iconic memory. Iconic memory is the visual images and iconic memory is auditory images. So the brief time related to visual images is 1 second and to auditory messages is 2 seconds. ኢኮኒክ የሚባለው እንግዲህ ከአይናችን ጋር የተያያዙ ሰንሰሪ ትውስታ ነው። የስሜት ትውስታ ለአንድ ሰከንድ ያክል ያየነውን ነገር ሴቭ ሳናደርገው ማስታወስ እንችላለን ማለት ነው። ኢኮኒክ ሜሞሪ ላይ ለ2 ሰከንድ እንግዲህ ስታቲስቲክስ ነው። ሌላው information is stored in sensory memory is fairly accurate ትክክለኛ የሚባል ነው ከሪያሊቲ ጋር እና unprocessed ወይም raw ያልተቀነባበረ ነው። አብዛኞቹ ሰንሰሪ ሜሞሪ ላይ የሚቀመጡ ኢንፎርሜሽኖች ዲካይ ያደርጋሉ። የተወሰኑ ብቻ ወደ ሾርት ተርም ሜሞሪ ይመዘገባሉ ማለት ነው። when we say the entryway is the first information storage area ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ the second structure of memory is short term memory. Short term memory is like holds the contents of our attention ትኩረት የሰጠነውን ነገር የምናስቀምጥበት ነው። consists of byproducts or end results of perceptual analysis or sensory register ላይ ከተቀመጡት end result ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ራው ኮፒያቸውን ሳይሆን ፕሮሰስ የሆኑ ባይ ፕሮዳክቶችን ነው የሚያስቀምጠው። ኢምፖርታንት ኢን ታስክስ such as የምንጠቀምበት ለቲንኪንግ ለአጭር ቲንኪንግ ሪዲንግ ለማንበብ ለመናገር ስፒኪንግ ኤንድ ፕሮብለም ሶልቪንግ ላይ ሾርት ተርም ሜሞሪያችንን እንጠቀማለን ማለት ነው። terms used to refer to this stage of memory are ሌሎች መጠሪያዎቹ working memory immediate memory primary memory እንለዋለን short term memory. The characteristics of short term memory are
አንደኛው ኢትስ አክቲቭ ቱ ሜን ዩዝድ አዝ አ ወርክ ፕሌስ ቱ ኮል አፕ ሬሌቫንት ኢንፎርሜሽን። አሁን ለምሳሌ ከቢሮ ኦፊስ ሲቹዌሽን ጋር ስናያይዘው ዴስክ ላይ እንዳለ ዶክመንት ማለት ነው። አክቲቭ እየሰራንበት ያለ ዶክመንትን ሴቭ የሚያስቀምጥበት ነው። ሁለተኛ it is rapid accessibility, that is information in short term memory is readily available። በቀላሉ ልናገኘው እንችላለን፣ አስቸኳይ ልናገኘው እንችላለን። preserves the temporal sequence of information፣ የጊዜ ቅደም ተከተልን ያስቀምጣል፣ በጊዜ ቅደም ተከተል ማለት ነው። sequential manner ተከትሎ ሊሚትድ ካፓሲቲ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ጆርጅ ሚለር ሚሞሪ አንድ ሰው በአንድ ጊዜ 7 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 አይተሞችን ማስታወስ ይችላል። ከ5 እስከ 9 አይተሞችን በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ማስታወስ ይችላል ብሎ አስቀምጧል። ይሄ እንግዲህ የሚያከራክር ቢሆንም ያው almost everyone argues the number of items the short term memory can handle at any time is small። short term memory ውስን የሆኑ ነገሮችን ብቻ ማስታወስ እንደሚችል ሁሉም ሳይኮሎጂስቶች ይስማማሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቻንኪንግ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ቻንኪንግ ማለት እንግዲህ መሰብሰብ ወይም በአንድ ላይ መጠረዝ ማለት ነውና ይሄንን ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ የበለጠ የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው ቻንኪንግ የሚባለው። ፓኪንግ ኦር ግሩፒንግ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢንቱ higher order units that can be remembered as a single unit። ብዙ ነገሮችን ለማስታወስ እነዛን ነገሮች ወደ ግሩፕ በመከፋፈል ከ5 እስከ 9 ወደሆኑ ግሩፖች በስሞል ነምበር ኦፍ ግሩፕስ በመከፋፈል እና በእያንዳንዱ ግሩፕ ውስጥ በማካተት እነዛን ነገሮች ብዙ ነገሮችን ማስታወስ እንችላለን በሾርት ተርም ሜሞሪ ማለት ነው። ቻንክ የሚባለው እንግዲህ ለምሳሌ ቃላትን ሊሆን ይችላል። a word is a chunk of letters፣ የፊደላት ቻንክ ነው፣ ስብስብ ነው። a phrase is also another chunk, higher level chunk of words and a sentence chunk of phrases or words, even visual image chunk of pixels ማለት ነው። this depends upon previous experience። ለየሰው ምን አይነት ቻንክ ነው ሴቭ የሚያስታውሰው የሚለው ከሲቹዌሽን እና ከፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ሾርት ተርም ሜሞሪ ላይ የሚቀመጡ ነገሮች ለአጭር ጊዜ ዳት 30 ሰከንድ ገደማ ይቀመጣሉ። possible to prolong this by rehearsal። አንድ ነገር አንድ ጊዜ ብቻ አይተነው ለማስታወስ እስከ 30 ሰከንድ ልናስታውሰው እንችላለን። ደጋግመን ካየነው ግን ከ30 ሰከንድ በላይ ልናስታውሰው እንችላለን። ሪሄርሳል የሚባለው እንግዲህ ኮንቲኒየስ ሪፒቲሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው። ያየነውን ነገር ሪፒት ማድረግ፣ መደጋገም። another structure of memory is long term memory. long term memory is used for relatively permanent storage of meaningful information። ለረጅም ጊዜ ቆይታ ሪላቲቭሊ በአንጻራዊ ለረጅም ቆይታ የምንጠቀምበት ነው። ሊሚት ፕራክቲካል ካፓሲቲ ሊሚት የአቅም ገደብ የለውም። ይሄን ያክል ብቻ ማስታወስ ይቻላል የሚባል ገደብ የለውም። በሎንግ ተርም ሜሞሪ it enables us to learn፣ መማር እንችላለን፣ get around in the environment and build sense of identity and personal history። የኔ ታሪክ ወይም ትውስታ ነው ብለን የምናስበው ነገር እንግዲህ የረጅም ጊዜ ትውስታችን ከሎንግ ተርም ሜሞሪ የተያያዘ ወይም ከዛ የመጣ ነው ማለት ነው። ሎንግ ተርም ሜሞሪ stores information for indefinite periods። ላልተገደበ ጊዜ ኢንፎርሜሽንን ሴቭ ያደርጋል። ሎንግ ተርም ሜሞሪ has subsystems። እነዚህ ሳብሲስተሞቹ ዲክላራቲቭ or explicit memory and non declarative memory or implicit memory ይባላሉ። ዲክላራቲቭ ሚሞሪ የሚባለው እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። ሴማንቲክ ሚሞሪ እና ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ነው። ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ሴማንቲክ ሚሞሪ የሚባሉት ፋክቹዋል ናውሌጅ
ማለት ራው የሆነ እውቀት የሚቀመጥበት ስትራክቸር ነው። that is meaning of words, concepts, ability to do maths is stored as a factual knowledge in semantic memory. It is independent of any particular context. ከአውድ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ጥሬ እውቀትን የምናስቀምጥበት structure of memory ነው። that is declarative, part of declarative explicit memory, and that is semantic memory. Episodic memory, memories of events and situations, የሁኔታዎችና የገጠመኞች ትውስታን የምናስቀምጥበት representation of personally experienced events ነው። ከዚህ ጋር ስናነጻጽረው independent of any particular context ሲሆን እዚህ ጋር ኮንቴክስቱ personal experience ነው ማለት ነው። semantic is independent of any particular context, whereas episodic representation of personally experienced events. The other subsystem of long-term memory is non-declarative memory, that is implicit memory የሚባለው። non-declarative memory is procedural memory, that is how to knowledge, ነገሮችን ከኮንቴክስቱ ጋር የምናወጣቸው እነዚህ አሁን ለምሳሌ ፀጉር እንዴት እንደምናበጥር ነገሮችን እንዴት እንደምናደርግ አጠቃላይ ፕሮሲጀሩን ሴቭ የሚያደርግልን ኢምፕሊሲት ሚሞሪ ነው። ለምሳሌ ቡና የሆነ ጊዜ አፍልተን ሊሆን ይችላል። በዛ ጊዜ ቡና ሲፈላ እንዴት እንደነበረ ሳይሆን የቡና አፈላል ሂደት እንዳጠቃላይ መዝግቦ የሚይዝልን ሚሞሪ ታይፕ ነው ማለት ነው። ከሎንግ ተርም ሚሞሪ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሴሪያል ፖዚሽን ኢፌክት የሚባል ሳይኮሎጂካል ፌኖሜኖን ሁኔታ ይገኛል። ይሄ በስሪ ቦክስ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ ኤክስፕሌን ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ሴሪያል ፖዚሽን ኢፌክት የሚባለው if you are shown a list of items and asked immediately to recall them, your retention of any particular item will depend on its position in the list ነው። ዝርዝር የነገሮች ዝርዝር እንድታስታውስ ተሰጥቶ ወዲያው እንድታስታውሳቸው ብትጠየቅ የማስታወስ ችሎታ የነገሮቹ ፖዚሽን ሊስቱ ላይ ያሉበት የሚገኙበት መገኛ ቦታ ላይ ይወሰናል ወይም ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ስናይ እንግዲህ recall will be best for items in the beginning of the list ከተሰጠ ዝርዝር ውስጥ የመጀመሪያዎቹን የማስታወስ ችሎታ ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ምን ይባላል? ፕራይሜሲ ኢፌክት ይባላል። ቀድሞ የመገኘት ተጽዕኖ ወይም ጫና ማለት ነው። recall will be best for items at the end of the list በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ የሚገኙትን ነገሮች በደንብ ማስታወስ ይችላል። ይሄ ደግሞ recency ኢፌክት ይባላል። the items in the middle of the list አማካኝ ቦታ መሃል ላይ የሚገኙት are not well retained because by the time they get in short term memory it's already crowded. Many of those items drop out of the short term memory before they can be stored in long term memory. አማካኝ ቦታ ላይ የሚገኙት ዝርዝሩ አማካኝ ቦታ ላይ የሚገኙት አይተሞች በደንብ ትውስታ ውስጥ አይመዘገቡም። ምክንያቱም ምንድነው ሾርት ተርም ሚሞሪ ጋር ሲደርሱ ኦሬዲ የመጀመሪያዎቹን ነገሮች ፕሮሰስ እያደረገ ስለሚገኝ ሾርት ተርም ሚሞሪ እነዛን ፕሮሰስ ለማድረግ ቦታ አይኖረውም ማለት ነው። እና እነዚህ አብዛኞቹ ይረሳሉ፣ ከሾርት ተርም ሚሞሪ ይረሳሉ፣ ወደ ሎንግ ተርም ሳይደርሱ ይረሳሉ ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹን የምናስታውስበት ሁኔታ እንግዲህ አእምሮ ባዶ ወይም ክፍት ስለሚሆን ሾርት ተርም ሚሞሪ እነዛን ፕሮሰስ አድርጎ ቶሎ ወደ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ያቀብላቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ አካባቢ የሚገኙትን የምናስታውስበት ምክንያት ደግሞ ለማስታወስ ስንሞክር ሾርት ተርም ሚሞሪ ላይ በቀላሉ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ፕራይማሲ ኢፌክት እና ሪሰንሲ ኢፌክት። ሪሰንሲ ማለት እንግዲህ ሪሰንት መሆን ወይም
የቅርብ ጊዜ ትውስታዎች መሆን ፕራይማሲ ደግሞ ቀድሞ የመገኘት ሾርት ተርም ሜሞሪ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት የሚሞሪ ስትራክቸሮችን ካየን እንግዲህ ሜሞሪ ሶስት ስትራክቸሮች አሉት ብለናል። ከዛ በፊት ስለ ፕሮሰስ ኦፍ ሜሞሪ አይተናል። ስቴጅ 1 ኦር ፌዝ 1 ኢንኮዲንግ ስቶሬጅ ኤንድ ሪትራይቫል ብለን እና በዛ መሰረት ሜሞሪን ዲፋይን አድርገናል። ከዛ ወደ structure of memory ስንመጣ memory structure is the nature of the memory storage itself ብለን ከኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ቲዮሪ ሞዴሎች አብራርተናል። ይህን ይመስላል ማለት ነው structure of memory። what are the factors affecting memory? የትውስታ ችሎታን የማስታወስ ችሎታን አፌክት የሚያደርጉት ፋክተሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው ability to retain ነው፣ የማስታወስ አቅም። ሁለተኛው good health ነው፣ የጤና ሁኔታ ነው። ሶስተኛው age of the learner፣ የአስታዋሹ እድሜ። that is ወጣቶች በቀላሉ ማስታወስ ይችላሉ፣ ከእድሜ ጋር የማስታወስ ችሎታ እየቀነሰ ይሄዳል። maturity ብስለት ነው። the will to remember፣ የማስታወስ ፍቃድ ወይም የማስታወስ ፍቃደኝነት። ኢንተለጀንስ ኢንተለጀንስ አማርኛ ትርጉሙ ኢንተለጀንስ፣ ኢንትረስት ፍላጎት ከዊል ቱ ሪሜምበር ጋር የተያያዘ። ኦቨር ለርኒንግ አንድ ነገር በጥልቀት ማጥናት ወር ማንበብ መረዳት። ስፒድ ኦፍ ለርኒንግ የመረዳት ፍጥነት። ሚኒንግፉልነስ ኦፍ ዘ ማቴሪያል ትርጉም ያለው መሆን የምናስታውሰው ነገር ነው። ስሊፕ ኦር ሬስት that is አንድ ነገር ከተማርን በኋላ ኦር ካጠናን በኋላ እንቅልፍ በምንተኛበት ጊዜ ጥሩ የሆኑ ነርቨስ ኮኔክሽኖች ይፈጠራሉና የማስታወስ ችሎታችን ከዛ ጋር ከፍተኛ ይሆናል የሚል ነው። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ስለ ሚሞሪ የምናወራው ይህን ይመስላል። ዞላ ነኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ።